নমস্কার, আপনারা দেখছেন বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ। আমি অনামিকা পাল। প্রথমে এক নজরে সংবাদ শিরোনাম। সিবিএসই মাধ্যমিকে কাঁঠাল রোড দিল্লি পাবলিক স্কুলের উল্লেখযোগ্য ফলাফল, ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার। অপারেশন সিন্দুরের সফলতার উদ্ধারবন্দে আয়োজিত হল বিজেপির বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে শহীদ দিবসকে সামনে রেখে মালোগ্রাম রাধামাধব রোডে আয়োজিত হল স্বাস্থ্য শিবির। শহীদ দিবসে উপলক্ষে অসম সাহিত্য সভার প্রতিনিধিদের বরাক সফরকে স্বাগত জানালো বিডিএফ। শ্রীভূমি জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শম্ভু সাগর উদ্যান থেকে শুরু হবে 19-এর পথ চলা অনুষ্ঠান। বিস্তারিত তথ্য দিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী অরূপ রায়। এবারে বিস্তারিত খবর। সিবিএসই মাধ্যমিক পরীক্ষায় উল্লেখযোগ্য রেজাল্ট করল শিলচর কাঁঠাল রোড স্থিত দিল্লি পাবলিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছরের ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করায় খুশি ব্যক্ত করলেন স্কুলের প্রিন্সিপাল রামামণি গোবিন্দরাজন আইয়ার। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি জানান, 11 জন ছাত্র 90% বেশি পেয়েছে, 80% বেশি পেয়েছে 10 জন ছাত্র, 70 জন ছাত্র 75% বেশি পেয়েছে, 6 জন ছাত্র 95% বেশি নম্বর পেয়েছে। আগামী দিনে নিজের জীবনকে শিক্ষার ক্ষেত্রে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার জন্য আরো বেশি সময় দিতে হবে। সেই সঙ্গে মোবাইলের সঠিক ব্যবহার পড়াশোনার ক্ষেত্রে করতে হবে বলে তিনি জানান। इसका एक अहम भूमिका रहा है शिक्षा के विकास में उत्तर पूर्वांचल में। तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा रिजल्ट हुआ इस बार और छात्र छात्रा में जो माहौल है कैसा लग रहा है? रिजल्ट तो फैबुलस है, रिजल्ट इज़ वेरी गुड। These are efforts of all the parents, teachers and students. Consistent efforts से ये रिजल्ट आया है। So I am very happy, very proud of the school and the children. कुल जो रिजल्ट है कितना प्रतिशत तक आया है? कितना रिजल्ट 100% क्वालिटी रिजल्ट आया है। हाईएस्ट इज 99 एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ 100s सब्जेक्ट टॉपर्स। मैथ्स, एसएसटी, आईटी, बंगाली वी हैव 99 इज द हाईएस्ट। एंड इफ यू लुक एट अबव 90, 11 बच्चे अबव 90 है, अबव 80 10 बच्चे हैं। 70 above 70 it's 5% and below 70 it's 9. 95 के आगे 6 बच्चे हैं। So we are very happy with the results. तो क्या उम्मीद था आपसे कि? Yes, we were expecting. जो उम्मीद था वो ही करेक्ट हुआ है। हमें हमारा जो उम्मीद था कि ये टॉप अप करेगा, ये बच्चों ने करके दिखाया। कितने देर तक यहाँ पे क्लासेस होते हैं और टीचर जो हैं कितना वक्त देते हैं? सर हमारा स्कूल 8:15 को स्टार्ट होता है और 8:15 से 2:35 तक रहता है। स्कूल 2:35 तक रहता है। सैटरडे वर्किंग होता है, ओनली फर्स्ट सैटरडे हाफ ऑफ होता है। और बच्चों को टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम टेबल अगर फॉलो किया बच्चों ने, स्पेंडिंग टाइम टेबल, तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी डिफ़िकल्टी इन स्कोरिंग मार्क्स। क्योंकि बच्चों को कंसिस्टेंटली टीचर्स बताते हैं कि आपको ऐसा ही पढ़ाई करना है, तो वो सब फॉलो किया तो मुश्किल नहीं है, पर रेगुलरिटी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैडम एक चीज़ अहम तौर पे जानना चाहूँगा आपसे कि एक दौर था आप लोगों की जो पढ़ाई थी और भी कठिन थी और भी बहुत परेशानी थी, उसमें काफ़ी मेहनत था। आज जो नैप है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसकी वास्तवायन हुई है, अध्ययन में कोर्सेस में भी चेंजेस आए हैं, तो आप दिल्ली पाब्लिक स्कूलेर छात्र
সৌম্যদীপ বিশ্বাস সব মিলিয়ে 99% নম্বর পেয়েছে। গণিত, সমাজবিদ্যা ও আইটিতে 100-র মধ্যে 100 নম্বর সংগ্রহ করে স্কুলের সহ বরাক উপত্যকার মুখ উজ্জ্বল করেছে সৌম্যদীপ বিশ্বাস। একই স্কুলের আয়ুষ্মিতা হালদার বাংলায় 99% নম্বর সংগ্রহ করেছে ও সব মিলিয়ে 96% নম্বর অর্জন করেছে। অলেনা পাল সমাজবিদ্যা বিষয়ে 100% নম্বর সংগ্রহ করেছে। শ্রেয়া সরকার 97% মোট নম্বর অর্জন করেছে, যার মধ্যে গণিতে 100% ও আইটিতে 100% নম্বর সংগ্রহ করে। অরুণিকা মোট 95% নম্বর সংগ্রহ করে স্কুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। রাজবীর পাল এসএসটি ও আইটিতে 100-র মধ্যে 100 ও সব মিলিয়ে 98% নম্বর সংগ্রহ করে স্কুলকে গৌরবান্বিত করেছে। आपका नाम? मेरा नाम सौम्यदीप विश्वास है। अच्छा, आपको सबसे हाईएस्ट नंबर मिला है किस क्षेत्र में? मुझे 100 मिला है मैथ्स, आईटी और एसएसटी में। तो कितने देर आप मैथ्स क्या करते थे? मैथ्स एक्चुअली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैथ्स मैंने बहुत दिनों से रात रात जाग के भी किया है, लेकिन दिन में 2-3 घंटा। तो ये जो सफलता मिली है आपको कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, परिवार वाले भी खुश है और स्कूल में भी सब। आपने क्या उम्मीद जताया था और कितना आपको मिला? मुझे एग्ज़ाम देके लगा था कि 98 वैसा आना चाहिए, लेकिन 99 आ जाएगा ये नहीं सोचा था। तो घर में कौन कौन है आप? घर में मैं, मेरे पापा और मेरी मम्मी। अभी जो एक माहौल है, एक चीज़ अहम तौर पर कहना चाहूँगा कि छात्र छात्रा ज़्यादातर मोबाइल पे बिजी रहते हैं। तो ये जो मोबाइल से परे रहकर पढ़ाई की बात है, जो समझते हैं वो पढ़ रहे हैं। आपने ऐसे जीवन में अपने अध्ययन के दौरान, पढ़ाई के दौरान कैसे किया है इसको? हाँ, मोबाइल का तो बहुत रोल था, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत मैं क्या बताऊँ, नेशनल लेवल के भी बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, तो यूट्यूब से वो सब देख के भी फ़ायदा होता है। मोबाइल अगर कोई सही तरह से यूज़ कर सके तो बहुत बेनिफिट्स है। डीपीएस का एक अहम रोल रहा है पिछले कई वर्षों में अध्ययन के समय। आप तो काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, यहाँ का अनुभव कैसा है? स्कूल का अनुभव कैसा है? स्कूल का अनुभव तो बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली साइंस मैथ्स बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं डेप्थ में, तो अच्छा है सब। आने वाले दिनों में क्या बनना चाहते हैं? आने वाले दिनों में मैं रिसर्च करना चाहता हूँ फिज़िक्स में, तो वही मेरा। फिजिक्स के में इतना रुचि रखने का वजह? फिज़िक्स क्योंकि फिज़िक्स में बहुत मैथ्स भी है और फिज़िक्स में आसपास की चीज़ें जानने का मौका भी मिलता है, तो इसलिए। तो जो दूसरे बच्चे हैं, दूसरे छात्राएं हैं, उन्हें काफ़ी उम्मीदें हैं, तो उनकी पढ़ाई के लिए आप क्या कहना चाहें? बस लगे रहो, जो सब्जेक्ट में मन लगता है वो उसमें थोड़ा डीप जाओ और कंसिस्टेंटली काम करते रहो, तो रिज़ल्ट अच्छा है। मतलब बस वक्त देना पड़ेगा? वक्त देना पड़ेगा। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त प्रदान किया। বেশি নম্বর পেয়েছে, তো অনুভূতিটা কীরকম তোমার? অনুভূতি খুবই ভালো, মানে যতটুকু এক্সপেক্ট করেছিলাম তার চেয়ে বেশি, কারণ সাহিত্য সাবজেক্ট বলা যায় না কতটুকু পাবো না পাবো, কিন্তু জানতাম যে পরীক্ষা ভালো হয়েছে, তো অনুভূতি তো খুবই ভালো, এত ভালো নাম্বার এসছে তো খুবই স্যাটিসফাইড। তোমার নামটা? আমার নাম আয়ুষ্মিতা হালদার। কত পার্সেন্ট পেয়েছে? আমি 96.4% পেয়েছি। তো এই যে বাংলা নিয়ে অনেকে নাম্বার আনতে পারে না, বাংলায় যথেষ্ট জটিলতা আছে বলে অনেকে বলে লিখতে পারি না, বলে সময় ফুরিয়ে গেছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে নিজের অনুভূতিটা কীরকম ছিল পরীক্ষা? ভালো ছিল, খুব ভালো ছিল। বাংলায় মানে একটু একটু নিজের এফার্টও দিতে হয়, কারণ রচনা থাকে, প্রবন্ধ থাকে, পত্র থাকে, তারপর আনসার রাইটিং কীভাবে হয় সাহিত্যতে এটাও থাকে, তো এটার একটু টুকটাক প্র্যাকটিস থাকে, প্লাস নিজের এফার্ট, নিজের ইন্টারেস্টও জাগাতে হবে, নাহলে কোনো সাবজেক্টই ভালো লাগবে না, তো সেটাই আর কি চেষ্টা করেছি। স্কুলে টিচারদের কেমন সহযোগিতা ছিল? খুব ভালো, স্মৃতি ম্যাম খুবই ভালো ছিলেন, আবার সব মানে যেগুলো
কনফিউশন তিনি সব দূর করেছেন। আনসার রাইটিং কীভাবে একদম অ্যাপ্ট হতে হয় সেটাও তিনি খুব ভালো করে আমাকে শিখিয়েছেন, সেটাই আমি বোর্ডে লিখবার চেষ্টা করেছি। ধন্যবাদ তোমাকে, তোমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি। थैंक यू। आपका नाम? ओलेना पाल। तो ये जो SST में आपको 100 मिला, ये तो रिकॉर्ड है और पूरे बाराघाटे में शायद किसी को मिला होगा, तो कैसा रहा ये? बहुत अच्छा था, मतलब स्कूल के टीचर्स से बहुत सपोर्ट मिला, कैसे लिखना चाहिए पॉइंट वाइज, जैसे SST में लॉन्ग आंसर्स होते हैं, एग्जैक्टली पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, टू द पॉइंट, इन सब में मार्क्स बहुत मिलता है, तो वो लेके बहुत सपोर्ट मिला स्कूल के टीचर्स से। स्कूल का माहौल कैसा रहा, कैसे टीचर्स थे, कैसे? अच्छा था, टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे एंड प्रिंसिपल मैम खुद बहुत सपोर्टिव थी। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो, थोड़ा प्रॉब्लम हो, डाउट हो, टीचर्स मतलब खुद बोलते थे कि आप हमें बताओ, हम क्लियर कर देंगे। कितना घंटा आप पढ़ते थे? बहुत कम, फिर भी 3-4 घंटा सब दिन में टोटल, तो मतलब ट्यूशन अलग था। अच्छा, इस विषय पर आपका रुचि था? ऑनेस्टली मैथ्स में इंटरेस्ट था मेरा क्लास 10 में, तो वो लेके मैंने बहुत मेहनत किया, मतलब 9 तक मैथ्स उतना अच्छा नहीं था, तो 10 में जाके मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा मैथ्स में। क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। इंजीनियर बनना चाहती हैं। आपके घर में कौन कौन है? मम्मी पापा, तो उनका कजिन्स भी है। अच्छा, उनका कैसा सहयोगिता रहा? मम्मी ने तो बहुत सपोर्ट किया, मतलब मेरे से ज़्यादा मम्मी के एफर्ट्स थे, और पापा ऐसे बैकबोन की तरह थे कि करो, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू, आपकी उज्जवल भविष्य हो, এই ভগবান। ইংলিশে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছো, তোমার নামটা? অরুণিকা দাস। কেমন লাগছে? ভীষণ ভালো লাগছে, মানে সব টিচারদের থেকে তো সাপোর্ট পেয়েছি, প্রিন্সিপাল ম্যামও তো সাপোর্ট দিয়েছে, তারপরে হ্যাঁ লাইক অনেক প্র্যাকটিস করেছি, তারপরে অনেক কিছু করেছি, এটার জন্য খুব ভালো লাগছে। টিচার কারা কারা ছিলেন, কেমন সহযোগিতা করেছে? টিচার কে কে ছিলেন এবং সহযোগিতা তাদের কাছ থেকে কী? আমাদের ইংলিশ স্যার অভিরাজ স্যার, তারপরে হ্যাঁ স্যার অনেক হেল্প করেছে। আমি যদি কিছু পারি না বা কিছুতে কনফিউশন আছে তো স্যারের কাছে নিয়ে গেলে স্যার খুব ভালো করে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তো গ্রামারের একটা বিশেষ সমস্যা থাকে, তো সেটা তো কেমন করে সামাল দেবে? গ্রামার তো মানে ক্লাস 9 পর্যন্ত এত স্কোর হতো না আমার, তো ক্লাস 10 থেকে অনেক স্যাম্পল পেপার সলভ করেছি, তারপরে অনেক প্র্যাকটিস করেছি, তাই গ্রামার মানে ভালোই হয়েছে এবার, মানে আমি খুব খুশি হয়েছি। কি হতে চাও বড় হয়? ডক্টর। ডক্টর হতে চাও, তো বাড়ি থেকে কেমন সাপোর্ট থাকছে? বাড়ি থেকে মা বাবা ঠাম্মা সবাই খুব সাপোর্ট করেছে আমাকে, সব সময় আমাকে সাপোর্ট করেছে, ওটার জন্যই আজকে আমি এত পার্সেন্ট পেয়েছি। থ্যাংক ইউ, আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক। ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে উধারবন্দে বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা। ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ, পাকিস্তান মুর্দাবাদ, বন্দে মাতরম স্লোগান দিয়ে রাজপথ কাঁপিয়ে তুলেন। মঙ্গলবার থেকে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা। অপারেশন সিন্দুরের সফলতার ভাবে সমগ্র দেশে চলছে এই তিরঙ্গা যাত্রা। সমগ্র দেশ তথা রাজ্যের সাথে কাছাড়েও চলছে এই তিরঙ্গা যাত্রা। আজ বিজেপির উদ্যোগে কাছাড়ের উধারবন্দের আয়োজন করা হয় এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
এই ব্যাপারে অপারেশন সিন্দুরের আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন আর সেনাবাহিনীর জওয়ানরা যেভাবে সেই পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের যে সীমানা অতিক্রম করে সেই উগ্রপন্থী ঘাঁটিগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে, সে ভারতীয় সেনার গৌরব আমরা সবাই গৌরববোধ করছি। এবং আজকে সমগ্র আসাম কেন সমগ্র ভারতবর্ষে যেভাবে তিরঙ্গা যাত্রা হচ্ছে তাতে আমরা আম জনতা সহ দলবল নির্বিশেষে প্রত্যেকে আমরা অংশগ্রহণ করেছি সেই তিরঙ্গা যাত্রা, আর সেটাকে সম্মান জানিয়ে উদারবনবাসী সমগ্র এই আজকের দিনের সকাল থেকে আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে আজকে এই তিরঙ্গা যাত্রা আমরা পালন করছি। সেখান থেকে সেই বাগারপাড়ে এসে আমরা শেষ করেছি। আর এখানে প্রত্যেক জনসাধারণকে এবং যারা নতুন ভাবে আমরা জয়ী হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে, ওনারাও আজকে বিরাট সংখ্যক প্রতিটা বাড়ির লোক যারা জয়ী হয়েছেন, তাছাড়া আমজনতা ছোট বিদ্যা সহ সবাই এসে আমাদের সঙ্গে যোগদান করবে। সবাইকে উদারবনবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের মণ্ডলের 3 জন মণ্ডল সভাপতি এবং জেলা স্তর থেকে নেতৃবৃন্দরা এসে আমাদেরকে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং প্রত্যেকেই আমরা এই জন্য সবার প্রতি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবার একটু বিরতির পর বাকি খবর। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। খবরে হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ চেতনায় 19 সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে 3 মে থেকে শুরু হয়েছিল, চলবে 19 মে পর্যন্ত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হচ্ছে ও আগামীতেও হবে। মালোগ্রাম রাধামাধব পল্লীতে এই উপলক্ষে আজ আয়োজিত হল স্বাস্থ্য শিবির। প্রায় 199 জন রোগীকে চিকিৎসা করে বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়। এদিন কাছাড় জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের যৌথ প্রচেষ্টায় এই শিবির সফলভাবে সম্পূর্ণ হয়। আগামীকাল সন্ধ্যাবেলা বের করা হবে 19-এর পথ চলা এবং 18 মে বিভিন্ন এলাকায় অঙ্কন কলায়ের মাধ্যমে 19 মেকে পালনের প্রস্তুতি চিত্রাঙ্কন আয়োজিত হবে। শিলচর গান্ধী ভবনে প্রতি বছরের মতো এবারও 19-এর চেতনা ও আত্মবলিদান নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে আগামীকাল 19-এর পথ চলা অনুষ্ঠানে সবাইকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে উপস্থিত থাকার আবেদন জানিয়েছেন সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের কর্মকর্তারা। তার নাম হলো জয়পুর।
নমস্কার। হৃদয় রবীন্দ্রনাথ চেতনায় 19 শীর্ষক অনুষ্ঠানে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছরের ন্যায় যে গোটা মে মাস আমরা অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকি, তাও আজকে কম নয়। আজকে আমাদের অনুষ্ঠান পূর্ব অনুযায়ী আমাদের চিকিৎসা শিবির আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জেলা প্রশাসন আমাদেরকে ভীষণভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার 17 তারিখ প্রতি বছরের ন্যায় এবারও আমরা 19-এর মহাপথ চলা রাঙ্গেরখাড়ি থেকে 3টা 30 মিনিটে আমরা শুরু করব। জেলা ক্রীড়া সংস্থাতে গিয়ে শেষ হবে। আপামর জনসাধারণ সুস্থ সংস্কৃতির স্বার্থে আপনারা নিশ্চয়ই সেই অনুষ্ঠানে আপনারা যোগদান করবেন। এবং তারই সঙ্গে 18 তারিখ আমরা রবিবার দিন আমরা সব দুপুর 12টা থেকে আমরা যে আলপনা অঙ্কন করব, তাতেও আপনারা সবাই যোগদান করবেন। 19-এর সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে আপনারা যোগদান থাকবেন। এবং এইভাবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের 19-এর মহাপথ চলা 17 তারিখ নিয়ে এবং গোটা অনুষ্ঠানকে যেভাবে সার্থক করে তুলেছেন, আমরা মঞ্চের পক্ষ থেকে আপামর জনসাধারণ সবকে আমরা সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং তারই সঙ্গে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আজকে মাননীয় জেলা ডাক্তার নার্সরা যারা এসছেন তাদের প্রতিও আমার যে চিকিৎসা শিবির চলছে হৃদয় রবীন্দ্রনাথ চেতনা 19 উপলক্ষে সবার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এবং আগামীকাল এই অনুষ্ঠানে আমাদের 19-এর মহাপথ চলাতে নিশ্চয়ই আপনারা থাকবেন বিকেল ঠিক 3টা 30 মিনিট রাঙ্গেরখাড়ি মোড় থেকে। আসুন হাতে হাত মিলিয়ে 19কে জাগাই আমরা প্রতি বছরের ন্যায় হৃদয় রবীন্দ্রনাথ চেতনায় 19 শীর্ষক অনুষ্ঠান দীর্ঘজীবী হোক। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের ব্যবস্থাপনায় এই অনুষ্ঠানে আপনারা নিশ্চয়ই সবাই সহযোগিতা এবং সার্থক করে তুলবেন। ধন্যবাদ। মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন 1961-এর 19শে মে শহীদ হয়েছিলেন বরাক উপত্যকার 11 জন সত্যাগ্রহী। এই ঘটনার প্রায় 65 বছর পর এই প্রথম এবছরের 19শে মে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাতে বরাকে আসছেন অসম সাহিত্য সভার এক প্রতিনিধি দল। তাদের এই সফরকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি বাংলাভাষীদের আরও কিছু দাবি নিয়ে তাদের সরকারের সাথে তদবির করার আবেদন জানালো বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। বিডিএফ কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিডিএফ মুখ্য আহ্বায়ক প্রদীপ দত্ত রায় বলেন যে অসম সাহিত্য সভার পক্ষ থেকে আগামী 17 থেকে 19শে মে অবধি বরাক উপত্যকা সফরের যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাকে স্বাগত জানাচ্ছে বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট। তার আশা যে দুই উপত্যকার দুই ভাষিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে তার অবসানে অসম সাহিত্য সভা বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। অসম সাহিত্য সভা বরাক উপত্যকা আগমনের উপলক্ষে আমি অভিনন্দন জানাইছোঁ, স্বাগত জানাইছোঁ। অহা 17 মেৰ পৰা 19 মে অসম সাহিত্য সভা বরাক সফর করার যে সিদ্ধান্ত লৈছে এটি এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বুলি আমার ধারণা। আমি বিডিএফর পৰা বরাক ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টর পৰা প্রায় আজি 2 মাহ আগতে সরকার আর অসম সাহিত্য সভাক আবেদন করেছিলো যে বরাক ব্রহ্মপুত্রর মানুহৰ ভিতৰত যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে, অসমীয়া বাঙালির ভিতৰত যে একটা ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে, এইটো দূর করিবৰ একমাত্র উপায় বরাক উপত্যকাত অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন হোক আর ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাত বাংলা সাহিত্য সভার অধিবেশন পাতা হোক। এবং এই একেলগতে আমি এই অসম সাহিত্য সভাক এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপৰ কাৰণে আমি আদৰণি জানাইছোঁ। আমি লগতে আমি সরকারক আবেদন করেছিলো যে কেন্দ্রীয় সরকার রেল দপ্তর অনুমোদন দিয়ার পাছতো অসম সরকার এই ভাষা শহীদ রেল স্টেশন যেটো এইটোর নামটো আজিলৈকে ফাইলবন্দী হয়ে আছে, এইটো আমি আশা করিম সরকার মুখ্যমন্ত্রীর তাতে আমি বিশেষকৈ অনুরোধ করিম যে অহা 19 তারিখে যদি এইটো ডিক্লেয়ার করে তেতিয়াহ'লে গোটেই বরাক উপত্যকাৰ মানুহ অত্যন্ত খুশি হব। আমি লগতে এই যে বিভিন্ন ভাষা সংস্কৃতি সম্মেলনক অসম সরকার যে আর্থিক অনুদান দিছে এইটো বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনকো দিয়ার কারণে আমি অনুরোধ করিছোঁ। আৰু লগতে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল 19 মে
এই ভাষা শহীদ স্মৃতিস্তম্ভত তেওঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছে, জনাই এটা এই ভাষা শহীদ স্মাৰক সংগ্ৰহালয় কৰাৰ কাৰণে 8 কোটি টাকা চেংচন দিছিলে, অনুমোদন কৰিছিলে। সেইটোও আজিলৈকে একো হোৱা নাই। গতিকে আমি অসম সাহিত্য সভাক অনুৰোধ কৰিম যে আপুনি অহাৰ আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি এই ভাষা শহীদ ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু ভাষা সাহিত্য সভাক আৰ্থিক অনুদান আৰু ভাষা শহীদ স্মাৰক সংগ্ৰহালয়ৰ ব্যাপারে কথাবার্তা পাতি আহিব। আমি এও অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে এইটো ভাল হ'ব যদি আমাৰ ইয়াতে বংগ সাহিত্য সন্মিলনৰ লগতো এটা আলোচনা কৰে। বরাক উপত্যকার শ্রীভূমি জেলা সদরে বিকেল 4টার সময়ে মহা মিছিল শুরু হবে। শ্রীভূমিতে 18 মে বিকাল 3:30টায় শম্ভু সাগর উদ্যানে জাতীয় শহীদ বেদির পাদদেশে সকলকে সমবেত হতে সকলের নিকট বিনম্র আবেদন জানানো হচ্ছে। তবে বিকেল 4টা থেকে এই পথচলা শুরু হবে। শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শহরের বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশে ইউথ ইউনিটি ক্লাব প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হবে। এই পথচলায় সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যায়াম সংঘ, নানা সংস্থার সকল সদস্যা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার সকল ভাষাভাষী সাধারণ মানুষের কাছে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। 19 মে ভাষা শহীদ দিবস প্রাককালে বিগত বছরে ন্যায় এবছরও আমরা পথচলা 19 পথচলার সূচনা হতে যাচ্ছে রবিবার বিকেল 4টায়। গোটা উপত্যকায় যদিও শিলচর এবং হাইলাকান্দিতে আজকে হবে, কিন্তু আমাদের বিভিন্ন সমস্যার জন্য আমরা 16 তারিখের সেই পদযাত্রা 18 তারিখে নিয়ে যাচ্ছি। 18 তারিখ 18 মে বিকেল 3:30 আমরা সমবেত হব শম্ভুসাগর উদ্যানের জাতীয় শহীদ বেদি প্রাঙ্গণে এবং বিকেল 4টায় সেই পদযাত্রা শুরু হবে। রাজপথ পরিক্রমা করে আমরা নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পাদদেশে সেখানে গিয়ে আমাদের এই পদযাত্রাটি সমাপ্ত হবে। পদযাত্রায় এই সীমান্ত জেলা শ্রীভূমির প্রতিজন নাগরিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্রীড়া যুব সংগঠন সহ বিভিন্ন সংগঠনের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, নানা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সকলকে বিনম্রভাবে আমরা আবেদন জানাচ্ছি এই পদযাত্রাকে সফল করার জন্য। 19 আপনারা জানেন 11 জন শহীদ হয়েছিল শিলচর রেল স্টেশনে। সেই শহীদ বেদি শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যেই আমরা 18 মে এই পদযাত্রা করছি। আসুন আমরা সবাই মিলে শহীদদের শ্রদ্ধা জানাই এবং এই ভাষার ঐতিহ্যকে রক্ষা করি। ধন্যবাদ সবাইকে। আচ্ছা দাদা, একটা গ্রুপ ফটো তুলিল। মামলা করার 1 মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনো আসামি গ্রেফতার হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে আসামিকে গ্রেফতার করার জন্য ধলাই থানার ওসি এবং কাছাড়ের পুলিশ সুপারকে জোরালো দাবি জানান। উল্লেখ্য, ধলাই থানাধীন বিদ্যারতনপুর এলাকায় গত এপ্রিল মাসের 11 তারিখ জমি সংক্রান্ত বিবাদের কারণে দলবদ্ধ আক্রমণে আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আহতদের মধ্যে ছিলেন আলম হোসেন বরবুইয়া, মকবুল হোসেন বরবুইয়া, নূর ইসলাম বরবুইয়া, নজুমা বেগম বরবুইয়া, মিনারা বেগম বরবুইয়া। ঘটনার পর আহতদের সবাইকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তীতে আহতদের পক্ষ থেকে দলাই থানায় বেশ কয়েকজন অভিযুক্ত করে একটি মামলা করা হয়েছিল। মামলা করার 1 মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখন অবধি আসামিদের পাকড়াও করা হয়নি। এই মামলায় অভিযুক্তদের সবাইকে অতি সত্বর গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রদান করার জন্য ধলাই থানার ওসি এবং কাছাড়ের পুলিশ সুপারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। বিষয় হইল গিয়া তোরা জায়গা লইয়া, আমার নাম হইল গিয়া মমিজুল হক বরবাইয়া।
গ্রামের নাম হইল বিদ্যারতনপুর। এখনো জায়গা তুরা লইয়া আমরা মাইর দূর করছই বা আমরা চাচারে মারছই না, আরো নাকু ফাটাই লিছুন। আমার চাচার ঘর বাইরে হাতাত বাড়ি মারিয়া মাথা উতা ফুলাই লিছিলাম। চাচার 2 বার অপারেশন হয়েছে, আর বাইর 3 মাস পরে মানে ঔষধ খাইয়া যাইতো। 3 মাস ঔষধ খাওয়ার বাদে আবার সিটি স্ক্যান করিয়া অপারেশন লাগেনি না লাগেনি ডাক্তারে কইব। মাইর দৌড় করার বাদে তো আমরা ভাই আর চাচা লইয়া আমরা মেডিকেল গেছি, আরো 2 জন মানুষ হলা তারা তোরা সুস্থ হলো, আরো 10 জন মানুষ সিরিয়াস আমরা লইয়া তো মেডিকেল বাদে আমার ভাইয়ে টানাতে ইয়া কেস দিল। কেস দেওয়ার বাদে আজ 1.5 মাস লাগাইন হয়ে গেছে। টানার তো কোনো অ্যাকশন নাই, পুলিশে মানুষ ধরল না। আর আসামি তো বেজান ঘোরাঘুরি করে গ্রামও আর যার বাড়িতে রর। ও কথার কইয়ার আর কি থানার ওসি স্যারের কাছে আমরা তোরা অনুরোধ আসামি কোন রেট করতা, আর তারা আতের বছর কিছু আছে না লম্বা লম্বা ক্রিস বা ডেগার ওগুন তার রিকভারি করতা। আর কাছাড়ের এসপি স্যারের কাছে আমরা তোরা অনুরোধ মানে আসামি কোন তার রেট করাইতা। আমার শেষ এরার নাম হইল গিয়া নিমার আলী, জফুর, জামাল, রহিম, বাপন, আখতর, সালম। তারা বাড়িও আমরা বাড়ির দ্বারাও আমরা বাড়ির সামনে লাগাইয়া ঘর। আমরা মেইন দাবি হইল যে প্রশাসনের কাছে মানে তারা দরিয়ার আমরা বিচার তো পাইছি না, 1.5 মাসের লাগাইন হয়ে গেছে, অ্যারেস্ট করা হইতো। খবরের শেষে বরাক বার্তা বাংলা সংবাদের সংবাদ শিরোনাম আরো একবার। সিবিএসই মাধ্যমিকে কাঁঠাল রোড দিল্লি পাবলিক স্কুলের উল্লেখযোগ্য ফলাফল, ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে আনন্দের জোয়ার। অপারেশন সিন্দুরের সফলতার উদাহরণে আয়োজিত হল বিজেপির বিশাল তিরঙ্গা যাত্রা। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক মঞ্চের উদ্যোগে শহীদ দিবসকে সামনে রেখে মালোগ্রাম রাধামাধব রোডে আয়োজিত হল স্বাস্থ্য শিবির। শহীদ দিবসে উপলক্ষে অসম সাহিত্য সভার প্রতিনিধিদের বরাক সফরকে স্বাগত জানালো বিডিএফ। শ্রীভূমি জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় শম্ভু সাগর উদ্যান থেকে শুরু হবে 19-এর পথ চলা অনুষ্ঠান। বিস্তারিত তথ্য দিলেন সাংস্কৃতিক কর্মী অরূপ রায়। এখনকার মতো বরাক বার্তা বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।